नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 19 नवेम्बर मंगलवार आज रही 20 गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने 5 ରୁ 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध आपंकर जिला को भल पाते भिडियो प्रथम लाइक करेंगे आपण जिलार नाम कमेंट रे लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आप जिलार खबर पाइपर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा नवेम्बर मसरे बदलिला सबु नियम सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट राशन कार्ड 20 लक्ष कटिला ता सहित अनेक 20 गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलते नजर पकाइबा ओडिशारे आ दादन खटिया ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବେନି ଓଡିଶାରେ ହେବ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଓଡିଶାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ କିଙ୍ଗ ୟମ୍ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିମ୍ ଆନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡିଶାରେ କିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ଓଡିଶାରେ କିଭଳି ବଡ଼ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିଆ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବେନି ଓଡିଶାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିବେ ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ ରହିବେ ଏନେଇକି मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शिल्प मंत्री संपद साई समस्ते निमंत्रण कर ओडिशा कॉन्क्लेव को ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 रे पुंजी निवेश ପାଇଁ मुख्यमंत्री निमंत्रण कर सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट आहरी 5 दिन पर सुभद्रा टंका मिलिया ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନେକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ କେଉଁ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 2 ରୁ 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ को ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖୁବ ଯଦି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବାକି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା କୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ନଗଡ଼ର କିଛି ଲୋକ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ଏନେକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏବଂ ନଗଡ଼ କର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ राशन कार्ड केवाईसी करने द्वारा आहरी 2 लक्ष हिताधिकारी ना कटिला तेबे जो माने अयोग्य हिताधिकारी तांको ना दिन को दिन कटि जाउची एने 16 लक्ष रु अधिक लोक हिताधिकारी अछन जो माने अयोग्य आउ किछि मृत व्यक्ति अछन तांको नारे मध्ये राशन चलची तांको ना मध्ये कटा जिवो तेणु सबु राशन कार्ड कटा जिबा परे जो नुआ आवेदन करथिले योग्य विवेचित होइचंदी तांको नुआ राशन कार्ड मिलियो बोली कहिचंदी मंत्री आ मंत्री कृष्णचंद्र पात्र मध्ये कहिचंदी राशन कार्ड रे एथरो नुआ प्रकार सहायता मिलियो ता सहित राशन कार्ड रे गहम मिलिबो एवं सबु हिताधिकारी को जोगाई दिया जिवो राशन कार्ड जो माने योग्य होइचंती तांको राशन कार्ड मिलियो बोली कुहा जाउची मध्याह्न भोजन पई सरकार 1 टका वृद्धि करचंती एने 14 तारिख रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करथिले किंतु आज गणशिक्षा विभाग तरफरु एक विधिबद्ध भाव विज्ञप्ति प्रकाश पाइची तेबे उच्च विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय 23 लक्ष छात्र छात्री माने मध्याह्न भोजन उपकृत हेउचंती सेमानक बाबतको प्रत्येक छात्र छात्री पिछा 5 टका 90 पैसा खर्च होउची किंतु ताको बढ़ा जाई एबे 8 टका 82 पैसा रहिची बेली कुआ जाउची जहा सरकार एबे धार्य करछंती आश्चर्यजनक घटना घटची एम्स भुवनेश्वर रे 120 मिनिट धरि हार्टबीट बंद थिला तथापि बंची गला जीवन प्राय 2 घंटा जे बंद होइतिला हार्टबीट हृदपिंड जमा काम करुनथला घर लोक आशा छाड़ी देइथिले हेले चिकित्सा विज्ञान चमत्कारी ठारू जने 24 वर्ष रोगी पाइचंती नुआ जीवन आउ एभली असंभव को संभव होइजे भुवनेश्वर एम्स रे 120 मिनिट धरि हार्टबीट बंद थिला तथापि बंची गला जीवन जहा चमत्कारी ठारू कौनसी गुणे कम नय बोली डाक्टर कहिसंती पुनर्जन्म पाइचंती शुभकांत विश्वास नहेले यह चमत्कार घटची बेली भुवनेश्वर एम्स रे कुआ जाउची नयागढ़र ओडोपला गाँव 24 वर्ष शुभकांत सेप्टेम्बर 30 तारिख राति हठात दुर्बल हो तेज घर लोक स्थानीय रणपुर मेडिकल चिकित्सा करते पर एम्स आसते हार्टबीट कमुथिबारु सेठाकर डाक्तर तुरंत भुवनेश्वर एम्स को रेफर करते एम्स पहुंचु पहुंचु कार्डियोजेनिक एवं शॉक जो शुभकांत को हार्ट फंक्शन करिया बंद होइतिला तापरे आज हठात देखा मिलता जे 120 मिनिट धरि हार्टबीट बंद होइतिला आ हठात डाक्तर चमत्कारिता जुगुर एबे हठात हृदपिंड एवं शुभकांत नुआ जीवन पाइचंती मंत्री बड़ बयान कहले जानुआरी शेष सुधा सरिब रत्न भंडार गणति मणति एपटे लोकों मन में प्रश्न सृष्टि होची रत्न भंडार खोला गला किंतु गणति मणति काई हेउनी किंतु आज घोषणा होईची रत्न भंडार जानुआरी मास सुधा गणति मणति होइजियो बोली पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती कार्तिक मास पई रत्न भंडार मरामती काम आरंभ होई नथिला कार्तिक मास शेष होइबारु एबे एसआई मरामती आरंभ हेबो बोली मंत्री कहिसंती सेपरि मेघनाद पाचेरी काम चलची सुखिला परे मरामती कार्य आहुरी आगे बोली आईन मंत्री कहिसंती आ जानुआरी मासरे गणति मणति प्रक्रिया शेष हेबो बोली कुआ जाउची संगीन स्तर में दिल्ली वायु प्रदूषण चारिआडे केवल धुआंमय परिवेश सुप्रीमकोर्ट कहले
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆକ୍ୟୁ ଏବେ 493 ରହିଛି। ଚଳିତ ଋତୁରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏତେ ଆକ୍ୟୁ ରହିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିବା ପରେ ଆଜି ଜିଆରଏପି 4 ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାଫ 4 ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀ ମାଟି ତୋଡ଼ାର 64 ଏକର ଜମି? ଏବେ ଜମି ଦଲାଲଙ୍କ ନଜରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜମି। ଖୋଦ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନାକ ତଳେ ପୁରୀ ମାଟି ତୋଡ଼ା ମୌଜା 74 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼। କିନ୍ତୁ କିଏ ଏବଂ କେମିତି କେଳଙ୍କାରୀ କରିଛି ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି? କିଏ ବିକ୍ରି କଲା ଏହି ଜମି? ବିନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତରେ କିଭଳି ବିକ୍ରି ହେଲା ବୋଲି ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଯାଉ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଆଉ ଜଣେ ମୃତ, 3 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ବ୍ଲକର ମାଣ୍ଡିକୋଡା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଯାଉ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3ରେ ପହଞ୍ଚି। କଟକ ଏସବି ମେଡିକାଲରେ 2 ଜଣ ଜିତା ସାହୁ ଏବଂ ଟୁନି ମାଝୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲା। ଜିତା ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଟୁନି ମାଝୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ବ୍ଲକ ଗତାପୁରର ମାଣ୍ଡିକନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ଦାଡା ସାହିରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଯାଉ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରୁନୁ ମାଝୀଙ୍କ ଏବଂ ଭାଉଜ ରମିତା ପାଟ ମାଝୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 30 ଦିନରେ 20 ଲକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଲେଣି ଡାକ୍ତରଖାନା। ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ଖବର ରହିଛି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ 1.91 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମନ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କଟନୀ ଛଟନୀ। ଧାନ କିଣା ଦିନକ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉଠିଲା କଟନୀ ଛଟନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବ ନାହିଁ, ଯେତେ କମ୍ ହେବ। ଯେଉଁଠୁ ମାନ କମ୍ ଥିବ, ଧାନର ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବ, ସେଠାରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କଢାଯିବ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଭଳି ଧାନ କିଣା ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେବି ସିଂ ଦେଓ। ଧାନ କିଣାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ ଚାଷୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। 20 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସହେଲା ଠାରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏକ ବିରାଟ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲାଯିବ ମଣ୍ଡି। ବାଂଲାଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ଡେଙ୍ଗୁରେ 407 ଜଣଙ୍କ ମୃତ, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ 2024ରେ ବାଂଲାଦେଶରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମଶାବାହିତ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସଙ୍କଟ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏବେ 9ଟି ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେଳେବେଳେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ବାବଦକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 407 ଟପିଛି, ଯାହା ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ରୋବୋଟିକ୍ କୁକୁର ନିୟୋଜିତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏହି ମେସିନକୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା, ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ରୋବୋଟିକ୍ କୁକୁର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ କୁକୁର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରୋବୋଟିକ୍ କୁକୁର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିକୁ ବିଫଳ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ କୁକୁର। ରୁଷିଆ, ୟୁକ୍ରେନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅନେକ ଦେଶରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରଖି ସେ ରୋବୋଟିକ୍ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏହି କୁକୁର। ଫିନାନ୍ସର ବାଟ ଅଟକାଇବାରୁ କାର ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା 2.5 ଲକ୍ଷ ଜୋରିମାନା। ସିଧା ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ହାତରେ ସ୍ଲିପ୍ ଧରାଇଦେଲା। ଆଉ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଜାଣିଶୁଣି ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର ଚାଳକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି ଆଗକୁ, ଯାହାଫଳରେ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଡାସବୋର୍ଡରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ଗାଡି ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଘରେ। ତୁରନ୍ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ ସହିତ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଜବରଦସ୍ତ ଆୟ କରିବ ପୁଷ୍ପା 2।
200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି। ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେବା ପରଠୁ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଘରୋଇ ବଜାରରେ ବମ୍ପର ରୋଜଗାର ହବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିକ୍ୱେଲ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଟ୍ରେଲରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରାଯାଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ 40 ନିୟୁତର ଭ୍ୟୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁନା ଦର ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଏତିକି ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା କମୁଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ 18 ନଭେମ୍ବର ସୁନାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ସୁନାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 3700 ଟଙ୍କା କମିଥିଲା। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 75,790 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି 69,490ରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ସୁନା ଦର 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 75,790 ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 69,390 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାସ୍ତା ଖୋଳିଲେ ହେବ ଜୋରିମାନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆଣିବେ ସରକାର। ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆଣିବେ। ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନୀତି ନିୟମାବଳୀ ରହିବ। ଏନେଇ ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିବ। ତେବେ ବିନା କାରଣରେ ଯଦି ଖୋଳାଯିବ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଜଣାଯିବ ନାହିଁ ବା ଡ୍ରେନ୍ ବା ସ୍ୱେରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସରକାରକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାସ୍ତା ଖୋଳିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ମାମଲା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ କର୍ପୋରେଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଗୃହବନ୍ଦୀ ରଖିବା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ତେବେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ସାଇବର ଠକ ରାକେଟ ଅନୁରୂପ ଢାଞ୍ଚାରେ 9 ଦିନ ଗୃହବନ୍ଦୀ ରଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କଠାରୁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ଏକ ମାମଲା ନଜରକୁ ଆସି ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ବଢିଛି। ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ କର୍ପୋରେଟ ଅଧିକାରୀଠାରୁ ଅପରିଚିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟର କଷ୍ଟମସ୍ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ପାର୍ସଲ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ତଥା ହେବେ ନକଲି କଷ୍ଟମସ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲା। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ କଲଟି ସ୍କାଇପିଂ ଜରିଆରେ ଭିଡିଓ କଲରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବେଶରେ ଜଣେ କର୍ପୋରେଟ ଅଧିକାରୀ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ବୋଲି ଭିଡିଓ କଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। ବହୁ ଘରୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସାଧା ପୋଷାକରେ ରହି ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍କ୍ୱାଡ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ଧମକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ଆସିଥିବାରୁ ତଦନ୍ତର ସହଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଭୟରେ କର୍ପୋରେଟର ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିଜର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରାଶି ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି 2 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା ସେପଟୁ କଲ୍ ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର କର୍ପୋରେଟର ଅଧିକାରୀ ନିଜ ଆଡୁ ଫୋନ କରି ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ବାବଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଥିଲା କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଜମା ଖାତାରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଫେକ୍ କଲ୍ ଆସିବ ଟୋଟାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ।